الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول والآخر والسلام ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر عبد العين النبي ومن نعمك بمزيد يا الله ربنا وإلهنا طعامك كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأقوال والأفعال وتقضي لنا بها جميع الحاجات الأمر بها من جميع سيئات الملائكة والدرجات وبفضلنا بها الصلوات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات اللهم اجعل ذنوب ذكره وما اقر عنه من القرآن العظيم ومن السفر وملائكته ومستغفرنا وما صلينا على الصراط والسلام هدية واصلة ورحمة ناجلة بركة للسابق العظيم بالمصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله على آله وأصحابه البديع والذرية والصالحين وأهل بيته ثم إلى رجب خوف الأنبياء والمرسلين كتاب المقربين والسواد والصالحين والأولياء والعلماء العاملين ثم إلى الأولى والعاصرين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين على باب الصحابة وتتبع التابعين وتبعهم المسلمين حسن الله من ذكرت أسماءهم حسن الله من كتبت أسماء بيد الوراقة حسن الله بيننا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا بنا وابنائنا ولادنا وقلنا قرب المسلمين ولمسينا ولقربينا لمن أوى إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن نقوم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فدانا من النار وسطهم من النار وحجابنا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وبهم وبعدهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الزنا واجعل قبورهم روضة من غفران نيران
اللهم أنزل رحمة علينا في هذا البيت ورحمة على أهل القبور المسلمين المسلمات والمؤمنين والمتألين منهم والأمن. اللهم طول عمرنا وسع سدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأنصر من أنصر وخلق رسل بيت وقدامين في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أسلنا قاصدنا وأمرنا بالخير. اللهم يسر لنا أمورنا الدنيا والآخرة وأغنى حولنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. نسألك والمشين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Istirahat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah yang saya hormati yang saya muliakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat untuk kita semua. Dari mulai nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan sabab nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju tempat ini. Kalau bukan Allah yang memudahkan, kalau bukan Allah yang menggerakkan, kita nggak bisa berkumpul di sini. Ya. Jadi alhamdulillah, wasilah Mbak Endang kita bisa berkumpul di sini. Hakikatnya semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Di sore hari ini kita bisa berkumpul, berzikir bersama. Mungkin kalau di rumah masing-masing agak tahu. Mungkin ada yang belum sholat, mungkin istighfar juga ada, ya. Tapi alhamdulillah di sini tempat tadi baca surah Ar-Rahman ya, sholawat ya, dan yang lain sebagainya. Ini di sini madrasah, anggap nanti pulangnya setelahnya bisa diamalkan seperti ini gitu loh di hari-hari yang berikutnya. Karena ini biasanya malam Sabtu, karena sementara atau pada sore hari ini aja kita pada sore hari Jumat. Kalau nggak diisi dengan begini kayaknya hambar ya. Anggap aja pengalihan waktu dulu ya. Jadi yang pertama, ibu-ibu yang hormati yang saya muliakan, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita semua, yaitu untuk merenung akan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan selama ini kita ini kebanyakan lalai, lupa dengan apa yang ada di sekeliling kita. Memang betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberi kebebasan kepada kita, ya, tetapi kebebasan yang diberikan ini hati-hati berdampak daripada apa yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya hiduplah semau kamu, tapi ingat kamu akan meninggal. Isma syi'ta fa innaka mayitun.
Is masyita, hiduplah semau kamu, tapi ingat fa innaka mayitun, kamu akan mati, akan meninggal dunia. Ya. Yang dilarang tidak terlarang, yang dicegah tidak tercegah. Hidup mau mengikuti sekarang dewe kita, ya monggo silahkan, tidak jadi soal. Tetapi semuanya ada pertanggungjawaban, ada balasan apa yang kita lakukan. Mau jadi maling monggo, mau jadi orang baik monggo, mau jadi orang jahat monggo, mau rajin ibadah mau tidak pun juga sih silakan. Tapi ingat painaka nah itu. Jadi kematian itu bukan akhir dari cerita hidup. Jadi kematian itu adalah babak baru dari kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Ya, jadi di kehidupan yang kedua itu akan sebagaimana yang digantungkan daripada kehidupan yang pertama. Jadi kalau ibu pengen tahu kehidupan yang setelahnya, mari bercermin sekarang kita di sini. Ya, bercermin di saat sekarang ini. Jadi apa yang kita tanam pada saat ini, insya Allah itu yang akan kita tuai. Nanti setelahnya kita wafat, tergantung daripada amal perbuatan kita waktu di alam dunia. Telah tiada kita bukan hanya sekedar membawa kain kafan. Kain kafan pasti sudah, ya pasti sudah dibawalah karena memang itu buat bungkus badan kita. Tapi yang terlebih adalah bahwa setiap orang yang tatkala ia meninggal dunia, ia membawa hanya satu penyesalan. Orang yang soleh nyesel. Kenapa? Kenapa waktu semasa hidup dia tidak benar-benar ibadah kepada Allah. Dikasih waktu yang luang, kenapa enggak dia gunakan buat thalabul ilmi, buat silaturahmi, buat ibadah. Malah dia menggunakan waktu cuma-cuma, yang ada penyesalan. Yang terlebihnya lagi orang yang ahli maksiat, tinggal penyesalan dan penyesalan. Ingin kembali lagi ke alam dunia, ya wis sudah tidak bisa. Penyesalan tinggal penyesalan. Satu yang kita renungkan bahwa memang betul kita dikasih kesempatan, silahkan mau ngaji, mau enggak, mau sholat, mau tidak, silahkan. Tapi ingat tadi kita akan meninggal itu babak awal daripada kehidupan baru. Apa yang kita sekarang lakukan, kebaikan terutama, itu akan menjadi tabungan kita untuk di akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wah mimma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah olehmu siapa orang yang kamu ingin cintai. Ibu mau mencintai keluarga silahkan, mau mencintai harta silahkan, mau mencintai kedudukan lain sebagainya silahkan. Tapi ingat fa innaka mufariquh, kau akan berpisah dengannya. Baik dia yang meninggalkan kita duluan atau kita yang meninggalkan dia. Baik dunia itu yang akan hilang dari kita atau kita yang meninggalkan harta kita. Jadi semuanya pasti akan berpisah. Dalam artian semua yang kita punya ini hanya sekedar majazi, ya, rezeki majazi. Kita punya rumah, ini rezeki majazi kita, rumah majazi kita. Rumah hakikat kitanya ya alam kubur itu tadi. Jadi hakiki rezeki kita itu adalah yang dimakan oleh kita. Ibu punya tabungan di bank, itu belum tentu ibu nikmati. Betul tidak? Ibu punya rumah, punya sawah di kampung dan lain sebagainya, belum tentu juga hasilnya dinikmati kita nikmati. Itu memang punya kita, tapi secara majazi. Tapi secara hakikinya adalah rezeki itu yang kita makan, yang sudah ada di dalam perut kita, sudah masuk pada perut kita, sudah kita makan, sudah kita punya. Maka oleh karenanya tatkala seseorang hamba meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut nih, ya, dalam maut itu datang 4 malaikat. 4 malaikat itu datang menjumpainya. Yang pertama malaikat yang ditugaskan dalam mengurus rezekinya. Jadi malaikat yang mengurus rezeki datang, yang pertama dia bilang, saya adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus rezekimu. Saya cari ke timur, ke barat, nggak ketemu sesuatu pun. Sudah saatnya, sudah masuk waktu akhir daripada batas usianya. Jadi orang yang meninggal itu orang yang sudah habis akan rezekinya. Apakah dia tabungannya ada? Ada tabungannya mah. Banyak orang kaya tabungannya masih banyak, mobilnya masih ada, rumahnya juga masih ada.
Tapi bukan itu maksudnya. Sesuap pun tidak didapati oleh malaikat yang mengurus rezeki, karena sudah habis apa itu namanya persediaan atau jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang malaikat yang mengatur napas seperti itu pun juga, dia ke timur ke barat nyari napasnya juga sudah tiada, tinggal ada yang di saat itu. Begitupun juga malaikat yang ditugaskan untuk mengurus air minumnya, itu semua sudah diatur oleh Allah Ta'ala dengan ditugaskan kepada malaikatnya. Dan yang terakhir, malaikat yang ditugaskan mengurus ajal. Ini ajal kita ini semuanya udah ada yang ngurus, ya, udah ada yang ngurus sekian tahun dan lain sebagainya. Ada orang yang memang Allah Ta'ala ciptakan, ia tidak mendapati sebagaimana kita punya usia. Secara takdir dia hanya sekedar brojol doang ke alam dunia. Brojol ke alam dunia, napas mungkin 6 atau 3 wafat. Ada yang seperti itu. Memang takdirnya seperti itu. Jadi poinnya adalah segala sesuatu sudah diurus, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan terlalu berlebihan akan mencintai sesuatu, terutama apa yang dititipkan. Maksudnya jangan sampai hal-hal yang kita miliki, baik kita lagi ada kondisi lagi baik ya, mungkin ekonominya baik, keluarga kita dan sebagainya baik, ini jangan sampai membuat lalai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai lupa dalam kewajiban, taklim juga dan sebagainya. Nanti pastinya mereka akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan mereka. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, wa amal masih tafainaka majun bih. Silahkan kamu berbuat sesuka hati. Jadi tapi ingat, fa innaka majun bi, semuanya itu ada balasannya. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau kita berbuat baik pasti ada balasan kebaikan. Kalau kita berbuat buruk pasti ada balasan keburukan. Ya wis, ketika ibu berbuat baik, enggak usah istilahnya apa kayak kita lempar bola ke dinding, enggak usah. Pasti ada balasannya. Udah saya lempar ke bola nih ke dinding, pasti juga bakalan dibayar lagi atau tidak, usah. Udah kayak kita BAB aja udah usah ingat-ingat udah, ya. Udah, di mana kita berbuat baik pasti ada kebaikan pula yang kita dapat. Di mana kita berbuat keburukan pasti ada keburukan pula yang itu udah janjinya Allah Ta'ala seperti itu, ya. Wa may ya'mal misqalal khairin wa may ya'mal misqalal syarrin, ya. Jadi poinnya adalah orang yang berbuat baik insya Allah jaminannya surga lah, ya. Orang yang berbuat buruk jaminannya neraka, ya. Tapi dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa itu tadi, jadi manusia itu tergantung daripada amal perbuatan. Dan alhamdulillah salah satu bentuk daripada orang yang hidup mencintai orang yang telah tiada, alhamdulillah termasuk Mbak Endang ini, ya. Mana di sini dituliskan nama-nama almarhum dan almarhumah, ya. Allah Ta'ala gerakkan Mbak Endang supaya ingat ini, mengirimkan doa yang undang kita semua di sini. Yang dimana orang-orang yang telah meninggal itu udah kagak bisa buat apa-apa. Ya wis wassalam. Karena apa yang dia meninggal pada waktu itu ya stop amalannya, tidak ada lagi. Terkecuali jariah-jariah yang dia tinggalkan. Kalau seandainya dia punya ilmu berguna bermanfaat, ngocor ke ATM-nya, gitu ya. Silahnya perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan, dia tinggal duduk manis di rumah, dapat hasil. Karena sebelumnya dia udah menabur. Begitupun juga punya anak dan lain sebagainya, ya, mendoakan. Ataupun tidak anak mendoakan, orang lain yang mendoakan. Sama bagian daripada itu. Tapi kalau jariah-jariah yang waktu kita atau waktu almarhumah di dunia tidak meninggalkan itu, ya wis wassalam. Tinggal nunggu kiriman ini aja. Jami'il muslimin muslimat mukminin mukminat, ibarat bansos itu di aura aja udah kayak burung dara itu di apa itu ditebak dilepas, cuma dikasih begini, dikasih apa tuh istilahnya beras cuma berapa biji, ya. Tapi kalau orang yang terkhusus mah khususon almarhum anu binanu Fatihah tentengannya parsel, ada jeruk ada apel gitu. Kalau mau Fatihah, wah pas dibuka, wah ini mah dalamannya plastik doang. Itu ya, ada yang khusus, ada yang umum. Ada yang umum. Jadi sekali lagi bahwa
apa yang sekarang kita miliki ini semuanya titipan dari Allah Subhanahu. Bahkan yang ada pada diri kita, ruh kita ini titipan dari Allah Ta'ala ke jasad ini, yang nantinya bakalan berpisah keduanya. Oleh karenanya jangan sampailah, ini terakhir nih, ada ayat Allah Ta'ala yang mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dibuat lalai. La tulhikum amwalukum wal auladukum. La tulhikum, janganlah kalian dibuat lalai oleh harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian an zikrillah, dari eling namanya, dari mengingat Allah Subhanahu. Jangan sampai mentang-mentang istilahnya banyak hartanya, mentang-mentang punya, jangan sampai apa yang ada sekeliling kita yang kita punya itu bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi kewajiban-kewajiban kita tinggalkan, termasuk taklim di dalamnya. Jangan sampai begitu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaikumul khasirun, dia saja bakal menjadi orang yang rugi, terutama rugi di akhirat. Tinggal tadi menyesal ya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya, kita semua yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa diberikan syahwat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rezeki yang halal, yang berkah, yang mudah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah wafatkan ke dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat kita mendapatkan jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Diberkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada niatan menggurui sedikit pun. Mohon maaf kiranya tidak salah-salah kata. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, depan lagi. Habis di situ ada sih kan? Ini ya. Duduk di luar. Geser. Ustaz. Sepan. Ini. Depan udah kasih. Udah kasih ke depan. Udah satu Keluarin. Ntar itu ada di bawah. Ini makan sehat. non kolesterol. Nampaknya. Terus hancur ntar buka. Berapa menit? Oh, besok. Berapa menit? 2, mainan mah dikukus kalci. Enggak. Biasa aja. Enggak. Milih lingkonya bagus, pintar. Oh, jadi beda. Sama kopi. Wah, utang nggak ada kopi. Kopi. Termosnya udah di sana.